बोली अपनी पहचान पंजाबी हर महफिल दी जान पंजाबियां दी है वखरी शान अपनी बोली अपनी पहचान गट पंजाबी गट पंजाबी गट पंजाबी पंजाबी गट पंजाबी गट पंजाबी। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਰਨਾਹਟ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, हम भी सुदासर जामने की पावनी रखते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब उस स्थान पर आए, पर वो कैसा मंजर होएगा जदों हरमंदर साहब वाल नीज पर लगा के वेख रहे हैं पर पुट्ठे पैरी वापस जा रहे हैं। उत्थों दे मसंद जिन्हां बारे कहा गया, ये मसंद जो अमृत सरिए त्रिशन अगन की अंतर सड़िए, उन्होंने उन्होंने अंदर नहीं आण दिता, दरवाजे बंद कर ले। साड़ी बहुत खुशकिस्मती है सचखंड श्री हरमंदर साहब दे हजूरी रागी, उत्थों दे कीर्तनीय गुरु घर दे कीर्तनीय उत्थों दे वरसाए होए भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी हजूरी रागी अज साडे विच हन। भाई साहब जी, आप दा बहुत बहुत निघा स्वागत है संगतां वल्लों। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब दे कोलों हरमंदर साहब दी वो महान परंपरा, वो जो कीर्तन दी मर्यादा है, कदों शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई। दरअसल मक्के दी गोश्त विच एक लफज बहुत कमाल दा अंकत है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं जदों पुछया गया कि रब कुछ खांदा भी है कुछ पींदा भी है कि बगैर खाण पीण दे ही उसका गुजारा है, हजूर ने कहा नहीं, वो खांदा भी है और पींदा भी है। उन्होंने पूछया वो की खांदा है, हजूर ने कहा वो राग खांदा है। फिर पूछया वो पींदा की है, उन्होंने कहा वो शब्द पींदा है। ये राग और शब्द का सुमेल, ये जिहड़ा सुमेल सी जिस दे बारे पंथक कवि तेजा सिंह साबर ने बहुत सोहना कहा, सुक्की जी लकड़ी नूं एक दो ने तारां जदों नाल गावे नशा हुंदा जांदा है, बड़े मिठे मिठे बड़े सोहणे सोहणे वो नगमे सुणांदा है। करतार 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 कहंदा ते सचमुच ही करता वो दिसदा दसांदा है। क्यों जी किसी ने किते इस तरह का कोई फिरदा फिरांदा वो रागी भी डिठा है। हाँ जी, किसी ने किते इस तरह का कोई फिरदा फिरांदा रबाबी भी डिठा है। उस रबाबी दी गुरु नानक साहब ने जिसनों अपना यार कहा, वो जिहड़ी परंपरा शुरू हुई, जिहड़ी अज हरमंदर साहब विच एक बेंचमार्क के तौर के उत्ते, जिहड़ा आदर्शक तौर के उत्ते निरोल गुरबाणी का कीर्तन, उहदी की परंपरा है, रागां दी की महत्ता है, की उत्थे विवर्जित है, की उत्थे अलाउड है, किस दी इजाजत है। साडी बेनती है भाई साहब जी, कुछ हरमंदर साहब की वो महान परंपरा, ताकि असी अपने तखयल विच सोच विच असी हरमंदर साहब की हाज़री भर सकीए। जे आप जी ये बारे दस सको। बड़ी किरपा। पहला तो मैं गैट पंजाबी चैनल का तह दिल तो मशकूर हाँ, धन्नवादी हाँ, जिन्हों ने कि मैनू संगत के रूबरू होने का मौका बख्शिश किया है। और कीर्तन की मर्यादा, क्योंकि मेरा संबंध कीर्तन के नाल है और सतगुरु जी की बख्शिश के नाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे मैं कीर्तन कर रहा इन्हां दिनां दे विच भी। तो हरमंदर साहिब दे विच कीर्तन की प्रधानता है। कीर्तन जो है मूल रूप दे विच
ਜੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਥਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੁਦ ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਮਹਾ ਮੁਬਾਰਖੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 3 ਜੋ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਇਤਨੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇੜਾ ਜੀ, ਚਾਓ ਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਾਗ, ਬਸੰਤ ਰੰਗ, ਬਸੰਤ ਖੇੜੇ ਦਾ ਔਰ ਚਾਹ ਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸੁਰਮਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਚੌਕੇ ਸਰੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਜਿਆ ਕੱਜਿਆ ਤੇ ਸਜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜੇ ਕੱਜੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਰੁਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਰੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਬਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਖਾਵਜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦਾ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਸਾਥ ਖੁੱਲੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੋਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਤ ਪਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਨਤਾ ਕਿਟ ਦਾ ਦੀਨਤਾ ਤਿਟ ਕਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਦਾਗ ਦੁਗਨ ਦਿਕ ਤਾਕ ਤਾ ਦਿਟ ਤਕਿਨ ਨ ਦਗ ਤਿਟ ਤਕਿਨ ਨ ਦਗ ਤਿਟ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰੁਪਦ ਧਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਾਇਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਗਤਪਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਧਰੁਪਦ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 100-150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਊਸ। ਜੀ, ਤਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਰਬਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਖ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਡਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਸਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਊਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਪੀਕੌਕ ਥਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਸਰੰਗੀ। ਢਾਡੀ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੀਰ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਭਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਔਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘਰੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਖਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਛੁਡਾ ਦੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਮੇਰਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਮ ਸਫਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਿਆ ਰੇ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜਪ ਤਪ ਦੀ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਗ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੇਵੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੋ ਰਾਗ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੰਠੇ ਚੋਂ 7 ਸਵਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੋ ਰਾਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਵਜਾਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਛੀ ਵੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਮੌਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਲਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਤਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਰਾਗ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਵੋਤਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। 9 ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਉਹ ਭਲੋ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨਾਂ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੀ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮੀ ਗਾਇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤਖਯਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇ ਰਾਗ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੋਨੋਂ ਭਲਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਭੈੜੇ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਭੈੜੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਨਵੀਨ ਕੀਰਤਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਕਹੀ। ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਿਸ ਤਿੰਨੇ ਆਕਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਸਪਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜੋ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੌਂਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਦਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਚੌਂਕੀ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ 3 ਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਂਕੀ 3 ਪਹਿਰੇ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੌਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀਆਂ 2 ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ
ਜਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਬਿਲਾਵਲ ਵੀ ਹੈ? ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ? ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਦੋ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਸਾਜ਼ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਰਾਗ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੂੰ। ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੋ ਧਰੁਪਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਗ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਬਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਹਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਫਹਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਫਹਾਬੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਫਹਾਬੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਹਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਹਾਬੀ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰਬਾਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਛੇੜਿਆ, ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਛੇੜੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਨੇ ਪਰਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਫਹਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਰਬਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਰਦਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਇੱਕ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ, ਮੌਸੀਕੀ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਲਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਦਫਨਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਗ ਵੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਕਿ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਦ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਾਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਸ਼ਿਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੱਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਘਣ ਬੋਲਦੇ, ਘਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਘੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੂਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਧੁਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਵਾਇਲਨ ਹੈ, ਦਿਦਰੋਬਾ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਹੈ, ਸਰੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੋਦ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ ਹੈ, ਸਰੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅਕੰਪਨਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਈਆ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਨਪੁਰੇ ਨਾਲ ਗਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸੰਗਤੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇਰਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੰਸਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੋਲਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛੇਕ ਖੋਲਣੇ ਔਰ ਬੰਦ ਆਣੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਜੀਏ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਨਹਦ ਝਨਕਾਰ ਉਦੋਂ ਸਰਵਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਸ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ। ਕਾਨੜਾ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਜੈਤਸਰੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਦਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਜੀ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਪੋਸ ਦੀ 7ਵੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵੈਸੇ ਪਲੇਨ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਔਰ ਪਲੇਨ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਟੱਗ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹੁਕਮ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਗਨ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਸਾਡਾ। ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ
ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਸਵਈਏ, ਹੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਸਰੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਾਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸੌਦਾ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 65 ਸਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਢਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਦੌੜ ਪਈ, ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ, ਰੁਕੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੋਚੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਕਰਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਈਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹਨ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਨਦਾੜੀਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾੜੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਡਰੈਸਡ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹੋ। ਟਾਈਮ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ
ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਜਿਆਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਟਾ ਖਾਈਏ ਛਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਏ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਕਨੀਕੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੋਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, आप टीवी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ, टीवी ਦੀ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਨਾ, ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਬਿਨਮਰਤਾ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਰਸਮ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਗੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੇਕੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਪਰ ਆਪਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।